الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اس ٹائم میں اسکردو میں موجود ہوں اور آج جو میرا عنوان ہے، جو میرا پیٹرن ہے، وہ ہے جی عید غدیر۔ عید غدیر کیا ہے؟ کیونکہ اسکردو میں یہ بہت بڑی عید ہے، یہاں پہ ہر گھر میں جو ہے وہ جشن ہوتا ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ نیاز بنائی جاتی ہے اور یہ بڑے جوش و خروش سے عید منائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں کے جو علماء کرام ہیں ان کے پاس چلیں گے، ان سے پوچھیں گے اس کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس عید کی فضیلت کیا ہے۔ دوستو یہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والے مؤمنین، مؤمنات، مسلمین و مسلمات سب کو سب سے پہلے میں غدیر کے اس حوالے سے، اس ایام کے حوالے سے میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو ظہور مولا امام زمان کے ساتھ ان کے بارگاہ میں غدیر منانے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرمائے، اور غدیر کے اس بابرکت دن کے واسطہ دے کر یہ دعا گو ہوں کہ پروردگارہ تمام مسلمانان جہان متحد ہو کے ظالمین کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں اور مظلومین کے حمایت کے لیے پروردگارہ سب کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غدیر ایک ایسا دن ہے جو اتحاد اور وحدت کا دن ہے۔ اصل میں غدیر، جب ہم لفظ غدیر کو لاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ کوئی کسی خاص مذہب کی بات کرنا۔ اصل غدیر، خدا نے غدیر کو اس لیے پیغمبر اکرم نے اپنے خطبات میں فرمایا کہ غدیر کا اصل مقصد ہے کہ وحدت ہے، اتحاد ہے۔ تمام مسلمان سب کو، جو بھی توحید اور رسالت کو ماننے والے سب کو اکٹھے ہونے والے دن کو غدیر کہتے ہیں، کہ مظلومین کی حمایت کرنے والوں کے اوپر امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادی مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ غدیر کا واسطہ دے کر ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے پروردگارہ ہم غدیر کو اصل میں ولایت الہی مان کر ہم سب کو اکٹھے ہونے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مومنین کرام، 18 ذی الحجہ روز اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں آپ اور ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کر کے دوران مناسک حج کی ادائیگی کے دوران اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو حکم آپ پر ہوا ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا گویا آپ نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اسی حکم کی تعمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قوم کے مقام پر تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرما کر لوگوں سے اقرار لے کر، اے لوگوں کیا تمہاری جانوں پر، تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ مجھے حق تصرف حاصل نہیں ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، اے اللہ کے رسول ہماری جانوں پر، ہمارے اموال پر ہم سے زیادہ آپ کو حق تصرف حاصل ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے ہاتھ کو اتنا بلند کیا اور فرمایا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کی جان پر، جس کے مال پر مجھ رسول خدا کو حق تصرف حاصل ہے، آج یہ حق تصرف میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا عید غدیر بہت بڑی عید ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے مستحبات ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین مستحب، کل عید غدیر کے دن جو کوئی 1 روپے عیدی دے گا گویا اس نے راہ خدا میں 1,00,000 روپے دیا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انصر من نصرہ
वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गान अजीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, गदीर खुम में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मौलाए कायनात के विलायत का ऐलान नहीं किया था, बल्कि पैगम्बर ने क़यामत तक जो भी अली जैसा है उन सब के विलायत का ऐलान किया था। अगर हम लोग ये तमाम आलम इस्लाम मुसलमान गदीर को गदीर में दफन किए बगैर अगर ये गदीर को आम करता, गदीर के असलियत को लाकर दुनिया के सामने पेश करता, तो आज पूरी दुनिया पर आलम इस्लाम की हुकूमत हो जाती। आज दुनिया पे मुसलमानों की ही हुकूमत होती। लेकिन हमने गदीर को गदीर में मुसलमानों ने ही उधरी दफन किया। यानी पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा, पाक परवरदिगार जो अली की मदद करते हैं आप उनकी मदद करें, जो अली की मदद करते हैं आप उनकी मदद करें। खास कर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों के जरिए से, आपके मैं शुक्रगुजार है कि आपने मुझे ये मौका दिया, तो लिहाजा आपके जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस गदीर के मानने वाले भी नहीं जानते हैं। विलायत के 7 से 8 किस्में हैं, उन तमाम विलायतों में से हमने अली को महदूद कर दिया है। सिर्फ वो दिगर हमारे बरादरान बुजुर्गान इस विलायत का गलत माना लेते हुए मौला के माना यानी दोस्त के माना लिया है। विलायत का असली हकीकी माना हुकूमत है, यानी हुकूमत अली का ऐलान किया था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस वक़्त के लोगों ने भी मौलाए कायनात के साथ नहीं दिया, दूसरों के साथ दिया अली को छोड़कर। और आज भी हम उसी नक्श कदम पर चलते हुए आज भी हम अली जैसों को चुनने के बजाय, अली जैसे लोगों के साथ देने के बजाय हम उन लोगों के साथ दे रहे हैं अमली तौर पर जिनका अली से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए आज आप देखें दुनिया में पूरा वाहिद सिर्फ ईरान है जहां अली खमनाई अली के नक्श कदम पर चलते हुए आज पूरी दुनिया के आंखों में आंख डालकर बात करने की ताकत अगर ईरानियों को या मेरे रहबर को मिला है तो क्यों, उसी गदीर को अमली तौर पर जिंदा रखने की वजह से। लिहाजा हम सबको भी चाहिए कि हम गदीर को गदीर में दफन करने के बजाय, गदीर तक महदूद रखने के बजाय आज की दौर के हिसाब से देखें और आज भी हम अली जैसों के साथ दे दे और उन्हीं के कदम बर कदम चले। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़ान आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खालिक लम यज़ल वला यज़ल की तरफ से अगर कोई बड़ी ईद है तो इसी ईद का नाम है ईद उल अकबर कहा जाता है। तो आप सबको इसी ईद अकबर के सदक़े में सबको परवरदिगार की परेशानियां दूर हो और सब खुश व खुर्रम खैर व आबाद के साथ रहें। दूसरी बात है कि इस ईद के मौके पर आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ क्योंकि ये ईद अख़ुवत का नाम है, ये ईद यहाँ पर विलायत का नाम है। खालिक लम यज़ल वला यज़ल ने कहा कि जब तक तमाम आमाल तुम्हारे हो लेकिन अगर विलायत तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम्हारे तमाम आमाल तुम्हारे मुँह पे मार दी जाएंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस खालिक लम यज़ल वला यज़ल ने हमें इस विलायत से मुतमस्सिक होने का, खालिक लम यज़ल ने हमें ये तौफीक दी है। परवरदिगार तमाम अली के मानने वालों को जहाँ कहीं भी हो परवरदिगार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को खुदा अंद आलम उनको खुश खुर्रम शाद आबाद रखे, उनकी महफूज अपनी तमाम आफ़ात बलियात को परवरदिगार महफूज रखे। ईद विलायत अगरचे देखा जाए तो खालिक लम यज़ल वला यज़ल की तरफ से हमारी नियामत है। आज दीन मुकम्मल हुआ है, आज खुदा की नियामतें तमाम हुई है। आज बतौर दीन अगर इस्लाम यानी कि बतौर दीन इस्लाम को खुदावंद आलम ने कबूल फरमाया है, यानी कि 1,24,000 अम्बिया खुदावंद आलम ने एक इमामत के सिलसिले को शुरू किया है और एक सिलसिला रिसालत का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले आए। फिर वहाँ से खुदावंद आलम ने इमामत का सिलसिला शुरू किया था, इंशाअल्लाह क़यामत तक यही रहेगी। तो लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इस विलायत की ईद को जिस तरह से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ईद को अगर ईद गदीर को उस ज़माने में जिस तरह से अभी मुहर्रम में हम यानी कि उसकी अहमियत दे रहा है, इतनी अहमियत अगर हम गदीर को देता तो ये करबला ही वजूद में ना आता। तो अल्लाह के फज़ल व करम से हमें ये एक तौफ़ीक़ खुदा ने दिया है कि इस ईद को भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।